السلام علیکم ناظرین، 12ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کا ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہا کریں۔ تو ایک مرتبہ سب سے پہلے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و رفعت بیان فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام تشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن ارزق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مجھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں اور یاقوت کے گنبد ہیں، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج اور خادم ہیں، آپ کے ازواج اور خدام ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کون سی شے ہے جس کے سبب اس کا ذکر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب صفا میں داخل ہوئے اور آپ اور باب مروہ سے باہر نکلے تو عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور پھر عاص قریش کی طرف لوٹ کر گیا تو قریش نے اسے کہا کہ ابو عمیرہ ابھی تیرا واسطہ کس سے پڑا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ ابتر تھا، اور اسے اس کی مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ تب اللہ خالق کائنات نے یہ سورہ نازل فرمائی، یعنی آپ کا دشمن عاص بن وائل ہی خیر سے خالی ہے، اسے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور جس نے میرا ذکر کیا اور آپ کا ذکر نہ کیا تو اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلکی سی نیند لی، اور پھر تاجدار عرب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا ابھی مجھ گا تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ بھی میری امت میں کوثر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یعنی کوثر کی فضیلت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کوثر آب کوثر کو جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا، یہ اس کی خوبیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں جن عطاؤں کا ذکر ہوا ہے وہ آج بھی واقعی کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں آ رہی ہیں، مثلا صحابہ کرام، علماء کرام، رفعت ذکر مصطفیٰ، دیگر امت کی کثرت، حفاظ قرآن اور قرآن، اسلام کی ترقی وغیرہ، گویا یہ ایک غیب کی خبر دی گئی ہے جو سچ بات ثابت ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آج ساری کائنات، ارض و سما، ہر طرف ہر جگہ، بلکہ عرش و فرش ہر جگہ آقائے دو عالم، فخر دو عالم، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور نبوت و رسالت، حکمت و شفقت، رفعت و ذکر رسالت کا تذکرہ ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں خالق کو تیرے،
सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी, बज़्म महशर का न क्यों जाए बुलावा सबको, कि ज़माने को दिखानी है वजाहत तेरी। दरूद पाक की बरकत ज़रा सुनते जाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात व इनामात और वजाहत व जलालत और दुनिया व आखिरत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत के तज़किरा समात फरमा ही रही थी, तो आप इरशाद रब्बानी भी सुनते चलिए, इन्ना आतैना कल कौसर, कि बेशक ए महबूब हमने आपको तमाम खूबियाँ अता फरमाई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी उन पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, दरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। दरूद पाक पढ़ने से हर मुसीबतें टल जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, उसकी निजात होगी रहमत भी साथ होगी जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। सैयदा फातिमा की कनीज़ों, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। चंद फ़ज़ाइल मैं आपके सामने हवाले के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनिए और अपने ईमान और ईकान को मजबूत कीजिए। अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला औलन नासी बी यौमिल क़ियामा अक्सरुहुम अला सलातन। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा वो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। इस हदीस से आप क्या समझती हैं? इस हदीस में बताया जा रहा है कि जो शख्स दुनिया में कसरत के साथ प्यारे आका पर दुरूद पढ़ा करेगा वो क़यामत के दिन हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा। और एक जगह इस तरह आता है कि इन्ना अक़राबिकुम मिन्नी यौमुल क़ियामा फी कुल्लि मौतिन अक्सरुकुम अला सलातिन फिद दुनिया। क़यामत के दिन जो शख्स ये चाहता हो कि हर मकाम पर हर जगह पर मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हो तो उसको चाहिए कि दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पढ़ा करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मालूम हुआ कि क़यामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स अपने अपने गुनाहों की वजह से परेशान होगा, लेकिन मैदान महशर में कामयाबी और कामरानी बल्कि निजात का सबब ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और क़ुर्ब मुस्तफ़ा ही होगा। क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे मिलेगा जिसने दुनिया में ताजदार अरब व अजम मंबा इल्म व हिकम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पढ़ा हुआ हो। आज हमारे पास वक्त भी है, जिंदगी भी है, हमें आखिरत में निजात हासिल करने के लिए कसरत से बारगाह रिसालत में दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि कसरत दरूद पाक हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को हल करने वाली है, तमाम बीमारियों से शिफा देने वाली है, हमारी बख्शिश का भी यही सामान बन जाएगी इंशाअल्लाह। जैसा कि हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने दरबार नबूवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता हूँ या कसरत के साथ पढ़ना चाहता हूँ, तो कितना पढ़ूँ? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माशी तो तुम जितना चाहे पढ़ सकते हो। मैंने अर्ज़ किया कि बाकी औराद वज़ाइफ भी हैं, तो आपने फरमाया चौथा हिस्सा दरूद पाक पढ़ लिया करो। चौथा हिस्सा दरूद पाक पढ़ लिया करूं? तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशी तो जितना चाहो पढ़ो, तो अगर उससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैंने अर्ज किया, आका व मौला, क्या मैं निस्फ हिस्सा आप पर दरूद पढ़ूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी तेरी मर्जी उतना पढ़ो, लेकिन अगर और पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं तिहाई हिस्सा दरूद पाक पढ़ूं? तो हुजूर ने फरमाया जैसा तुम चाहो, लेकिन फिर फरमाया कि अगर तुम इस पर भी ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर हर वक्त दरूद ही पढ़ा करूंगा। तो आपने फरमाया, ये सुनकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़न युकफा हम्मुका व युगफिर लका ज़म्बका, कि तब तो फिर ये तुम्हारे गमों के लिए किफायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्शवा देगा। सुभान अल्लाह, क्या ही प्यारी हदीस है कि दरूद पाक को अगर हम अपना मशगला बना लें तो ये हमारी मुसीबत और परेशानियों पर किफ़ायत करने वाली होगी और हमारे गुनाहों को भी बख्शवाने वाली होगी।
اب میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ کم باتیں کی جائیں لیکن باتیں ایسی ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر اترے۔ تو میں بس اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔